You just break it and make it stop blinking. Первый вариант – разломать панель и заставить, как бы, принудить лампочку не мигать. And it does not blink and disturb you anymore. И вот больше она вас не беспокоит. But after a short period, then your car stops abruptly because it has no fuel. Но через короткое время ваша машина остановится, поскольку бензин закончился. The other alternative is when you have seen blinking, then you immediately go to a petrol pump and fill the fuel and it stops blinking. Второй вариант – это поехать на заправку, заправиться, и тогда лампочка перестанет мигать. So when it is blinking, it is not a problem here before you, it is a problem there, and it is only showing that this is the problem, you have to solve it. Ну и когда мигает лампочка, это показывает, что проблема не в мигании лампочки, а в самом механизме. И это говорит о том, что вам надо начинать решать эту проблему. So when you fill the tank, then the problem is solved and it will not blink anymore. Когда вы заправили машину, лампочка больше не мигает, и она вас больше не беспокоит. So in the same manner, if you make any attempt to destroy the symptoms, it is like breaking the indicator, and then your life is like the car which stops abruptly on the highway. То же самое и с симптомами. Когда вы стараетесь их атаковать, происходит то же самое, что и когда вы ломаете панель с индикаторами. Через какое-то время ваш организм, как машина, остановится и поломается. So it is so simple. You have to, because this indicator is made, it is put before you, it is arranged before you, so that you can easily know what is happening inside. Эти индикаторы были придуманы еще задолго до вас, для того, чтобы показать вам, что происходит внутри. Индикатор. Выключить индикатор. So, in the same manner, when you keep on eliminating the symptoms before the problem is solved inside, then the person goes into incurable disease. Таким образом, если вы будете продолжать игнорировать вот те симптомы, которые производит организм, в конечном итоге это приведет к неизлечимому заболеванию. Therefore, the science of homeopathy explains that you must not try to attack or destroy the symptoms because they are the messengers for you. И таким образом наука гомеопатии говорит, что вам не надо пытаться атаковать, разрушать симптомы, поскольку они для вас являются посланниками. What happens if you kill the messenger? Because there was a king and he was in his fort and he was enjoying with his wives and with all this, and suddenly the messenger came and he said, "Oh king, there is a danger now because the armies of the enemies are approaching our fort. Please, what shall I do?" And this king is angry. "You fellow, you brought unpleasant news to me," and then he killed the messenger. I said, now there is no problem anymore, and he was enjoying. And then what happens? All these armies come, attack, enter into the fort, and then finally come to the king with the sword, and now he cannot do anything anymore. He is imprisoned. Как мы поступаем с посланниками? И Ананта Кришна приводит следующий пример, что жил-был один король в своей крепости, однажды к нему пришел посланник и сказал: «Дорогой король, к тебе приближается вражеская армия». А королю это послание не понравилось, поскольку он себе жил счастливо со своими женами в своем дворце, и он убил посланника. Через некоторое время крепость была захвачена врагами, и король был убит. So he is a foolish king who was angry on the messenger and killed the messenger because he brought an unpleasant message.
Таким образом, это был глупый король, который убил посланника, который как бы принес неприятную для него весть. Но зачем убивать посланника, когда можно было предпринять какие-то действия? Therefore, all the various sufferings which you observe on the physical body, they are all indicators, and they indicate a disturbance on the vital plane, on the mental plane. So therefore, you should not try to deal with these disturbances. Таким образом, все страдания, которые мы имеем на физическом плане, являются индикаторами искажений на витальном и на ментальном уровне. Таким образом, нам не надо бороться с этими симптомами. For example, if you find a patient, the person, he says, I am suffering from hemorrhoids. К примеру, там у нас есть такой пациент, который рассказывает, значит, у меня геморрой. And also I am suffering from high blood pressure. Также высокое кровяное давление. And also I am suffering from diabetes. Также диабет. And also I am suffering from insomnia. И также бессонница. And also I am suffering from burning gastric problem. Значит, также у меня изжога. Then the doctor made all this and said, oh yes, so now he prescribes a medicine for insomnia to make him sleep, a medicine for his gastric burning, another medicine for his hemorrhoids, another medicine for his high blood pressure, another medicine for his diabetes. So for each disease, one or two medicines, at least two medicines for each disease. So he ends up with 10 or 15 medicines because he has so many diseases. Ну и в общем, значит, такой человек приходит к врачу, врач смотрит на все это дело и на каждое заболевание назначает одно или два лекарства. И пациент уходит с большим списком назначений. Большим геморроем. Добавляем дальше. You see, when you go to the normal medicine hospital, first they send you to all investigations from top of the head to the tip of the toe, all investigations, and then they look into the investigations, and if they find something abnormal, then they start prescribing medicines and say 10 or 15 medicines. So you will have to take the medicines more than food. Ну, в общем, что происходит в обычных больницах? Сначала они вас заставляют пройти комплексное обследование с головы до пяток. Потом они находят какой-нибудь показатель, который у вас не в норме, и по поводу этого показателя назначают 10 лекарств. And for the whole life. И вы начинаете принимать лекарств больше, чем пищи. If you have to take medication for the whole life, that means it is not really a solution. It is absurd. Таким образом, когда вы начинаете принимать... Я? Да. Часто можно. Алло. Да. Отъезжающий звонят. Лисан. Да, я отвлеклась на Аркадия и забыла, о чем говорить. В общем, он повторил на самом деле предыдущую мысль. Таким образом, вы начинаете принимать десятки лекарств и делаете это всю жизнь. Это уже было. По этой причине я еще обследование не прошла. No, if you have to take medication for the whole life. I have translated. И Саша дополнила, что по этой причине она еще не проходила That's why Sasha did not go to doctors yet. Didn't make investigation. Yeah. My mother told me when I was pregnant that I am killing my future child because I was at the doctor's first at 6 months like that. And then they also prescribed me like this. And I was in a big depression. Когда я была беременна, мать, ну это Оксана говорит, мама ее обвиняла, что она убивает своего ребенка, она пришла в 7 месяцев
на обследование, и ей выписали все по полной программе. Все 7 месяцев, да, все 7 месяцев сразу. Because you know, the law of nature is so kind, the nature is so kind for us that the nature wants to save us from being destroyed, and therefore our vital force constantly makes an effort to get normalized, and in this effort it constantly produces the indications to make us know. Ну вот закон природы настолько добр к нам, что ну вот витальная сила, она постоянно пытается прийти в равновесие, нормализовать свое состояние. Из-за этого она производит симптомы. Нам всего лишь нужно об этом знать. For example, when you are every day, when you are getting headache, and then you take the pill to make the headache disappear, to kill the pain. К примеру, если у вас каждый день болит голова, и вы каждый день начинаете принимать таблетки для того, чтобы убрать эту головную боль. So the next day again you are getting headache. That means the vital force is again making an indication to you. Please take this indication. So like that. Лисан, можешь перевести? Да. И на следующий день снова у вас начинает голова болеть, то есть витальные силы вам опять напоминают, пожалуйста, обратите внимание на то, что вот появился такой симптом. So every day you take the pill to kill the pain, and again next day it appears. А вы опять пьете обезболивающее, и на следующий день картина повторяется снова. That means even though we are making such effort, opposite to the vital force, but still it is trying to restore and trying to indicate us. И это означает только то, что даже несмотря на то, что мы так по-вражески поступаем со своим организмом, постоянно пытаемся убрать эти индикаторы витальной системы, она тем не менее изо всех сил пытается восстановить организм, повторяя и снова их повторяет. But if you are ignorant and then you continue for a long time killing the pain like this, но если вы по-прежнему не обращаете внимания и в течение долгого времени употребляете обезболивающее, then after some time the vital force gets exhausted and cannot work like this, and then it cannot produce symptoms anymore. И тогда через некоторое время, через какое-то большое время, витальные силы просто выходят из строя, то есть у них заканчивается, у витальных сил заканчиваются силы, и они уже больше не могут производить этот симптом. And then the person feels, oh, now I have no headache. И тогда человек думает, о, наконец-то у меня голова больше не болит. But наверное, я выздоровел. By that time, the vital force, because it could not save the person, the heart or the lungs or the intestines, there is already a damage. Но это означает только то, что так как у витальных сил, у жизненных сил закончился уже запас действия, это значит, что просто болезнь пошла вглубь, сердце, легкие, или еще какие-то системы уже вышли из строя. Начнут поражаться другие системы, потому что нужны какие-то другие индикаторы, поскольку организм не может реагировать, как раньше он реагировал, показывал головную боль. Because even the doctors, the normal doctors, even themselves, they know that when the patients are given these painkillers or cortisons to kill these pains, after some time their kidneys and all these organs are damaged. Даже обычные врачи знают, что если человек долгое время получает обезболивающее, то у него начинают страдать почки. Или гормоны, да. У него начинают страдать почки, печень и другие органы. Therefore, the science of homeopathy says that you have to make an effort to observe and understand the language of the vital force by observing the symptoms.
Таким образом, наука гомеопатии говорит, что вам надо научиться понимать ваши симптомы, которые выдает вам, которые являются языком витальной силы. Учиться наблюдать за симптомами, Да, учиться наблюдать и научиться, да. So all these various sufferings, as I explained you, your diabetes, your hypertension, your hemorrhoids, your gastric burning, what all these symptoms, all these sufferings, they are to be understood as the symptoms of the one disturbance, and that is what is called the totality of symptoms. И вот все эти симптомы, они составляют, слушайте, я выпустила, одно единое нарушение, которое называется совокупностью симптомов. То есть вот в том примере, который приводился, когда человек пришел с диабетом, там, с головной болью, с болью в эпигастрии, еще с чем-то, нужно отдавать себе отчет, что это на самом деле не один симптом, а совокупность симптом, а совокупность симптомов, которые говорят о каком-то нарушении. So the many sufferings or many problems which the person experiences, these are all put together. They make the totality of symptoms, and that explains you what the disturbance is and where it is. You can then understand where is the disturbance on the higher plane. Ну вот вся эта совокупность симптомов даст вам понять, где именно, на каком уровне находится нарушение. And then your effort should be how you can deal with the disturbing factor which is on the higher plane, not on the physical plane. So when you can eliminate the disturbing factor, then the vital force will come to normal functioning, and then these symptoms or all the sufferings gradually they will disappear. Ну вот и в тот момент, когда вы точно определите, на каком уровне находится нарушение, это поможет вам убрать всю совокупность симптомов. Как только вы поймете, чем именно страдает человек, значит, вы уберете и головную боль, и геморрой, и все прочее, что было перечислено. Какой повреждающий фактор? Вам нужно понять, на каком уровне и каким является повреждающий фактор. Если вы убираете этот повреждающий фактор на верхнем уровне, то нижние системы приходят в порядок автоматически. Therefore, for homeopathic science, the name of the disease has no significance. Поэтому для гомеопатии название болезни не имеет вообще не важно. Because in normal medicine, that is what you see. Oh, this is diabetes. So, what is diabetes? You say you have given a name for a certain thing as diabetes. What is diabetes? Ну вот, а для обычной медицины наоборот. Вы приходите и говорите, у меня диагноз диабет. А что есть диабет? So, what you call diabetes is a condition where the body could not assimilate the sugar which is existing in the food. То, что вы называете диабет, это состояние организма, при котором тело не может вбирать сахар из еды. Не может перерабатывать сахар, который находится в еде. So the sugar that could not be assimilated by your body, it goes into your blood and shows excess, and it goes into your urine and shows. And then you make an examination of urine and blood and say, oh, now you are diabetic. Таким образом, сахар, который вы не можете переработать, идет в вашу кровь, идет в вашу мочу. Дальше вы делаете анализ крови и мочи, на котором показано повышенное содержание сахара, и вам после этих анализов говорят поздравляем, вы диабетик. Then why your body is not able to assimilate the sugar? Then the answer is yes, because the insulin is not produced. На вопрос, почему же мое тело не способно перерабатывать сахар, ответ следующий: не вырабатывается инсулин. So how they are dealing is, they give some medicine to make the sugar disappear in your blood and in your urine. That is how what you see. Or to inject insulin
to supply insulin from outside. Значит, и как они поступают, или же они дают вам лекарства для того, чтобы снизить уровень сахара в крови или в моче, либо же вам колят инсулин. So the insulin is produced by your body, and that is how naturally the sugar is assimilated. And now the body is not able to produce insulin. Обычно инсулин вырабатывается самим организмом, и таким образом он позволяет перерабатывать сахар. Но вот на сегодняшний день тело не в состоянии вырабатывать инсулин. Now if you give insulin from outside, then the body will not make any more effort to produce insulin. И если вы начинаете давать инсулин извне, тело, оно уже даже перестает делать попытки какой-то выработки инсулина. And why your body is not producing insulin, that has another deeper cause, and you have not investigated the cause. Ну почему же все-таки тело не вырабатывает инсулин? На то существуют более глубокие причины, но в них в том направлении никто не идет из врачей. So the approach of Ayurvedic or homeopathic or this holistic is to find what is the cause which made stopping of your producing of insulin in your constitution. Гомеопатия и прочая холистическая медицина идет по другому пути. Этим наукам необходимо все-таки понять причину, по которой наше тело перестало вырабатывать инсулин. So that cause is higher, it is deeper, that is in your mental and higher planes. А причина выше, она на ментальном плане и на более высшем плане, чем ментальная. And how that can be detected? И как это может быть определено? That can be, once again, it can be detected by the distortions in the mental plane which are expressed as mental symptoms. Это может быть определено с помощью тех нарушений, это может быть определено, учитывая нарушения на ментальном плане. So if you take the indications from that level, the mental symptoms, and then if you can treat them, then it comes to normal and body starts producing insulin, and then you have no sugar problem, no diabetes. Значит, когда вы уберете нарушения на ментальном плане, которые имеют свои индикаторы. Да, которые имеют свои индикаторы. Таким образом, вы исцелите человека, и его тело снова начнет вырабатывать инсулин. Just by supplying insulin or just by giving medicine to destroy just the sugar in the blood and urine, that is not solution, because that will not make any effort to eliminate the original cause. В общем, просто коля инсулин и давая лекарства для снижения уровня сахара в крови и моче, вы причину не убираете. To supply insulin from outside, Значит, доставляя в организм инсулин извне. It is, and also you have other things, like, for example, when they examine the blood, they say, oh, now calcium is deficient, so give calcium from outside. Также у вас есть и другие исследования крови, как, например, исследование крови показало, что не хватает кальция в крови. Значит, давайте поставим. And vitamins are less, now give vitamins from outside. Витаминов не хватает, давайте подбросим. So all this approach is just like, for example, when the money, for example, in your house, you have kept some money in your wallet somewhere, and the money is disappearing. That means your child, when he is grown up, he has certain tendency. So every day he is taking some money secretly. Это следующим примером еще можно представить. Значит, вы отложили какие-то деньги у себя в кошельке, но замечаете, что деньги из кошелька пропадают. На самом деле, значит, ваш ребенок подрос и таинственным образом ворует. And then the father see, oh, my wallet is
some money is decreasing, so he has put some more money to keep the level of money. Папа смотрит в кошелек, видит, денежек не хватает, но он с тумбочки берет деньги и докладывает в кошелек. Таким образом, как бы возвращая все в нормальное состояние. Кошелек возвращается в нормальное состояние. Because he feels that it is always good to maintain the level of money. So it is very easy for the boy. So he can take out more money every day. Ну, он таким образом, как бы, когда он кладет деньги в кошелек, восстанавливая своеобразный баланс, он, ну, как бы это ему психологически необходимо для отца. А для мальчика тоже радость. Он каждый день может брать себе денежек. After some time the boy becomes completely kleptomaniac and then he starts stealing money from other people also because he is habituated now. И на каком-то этапе мальчик становится клептоманом, поскольку у него уже наработал привычку красть деньги дома, и он уже может красть деньги у окружающих. So supplying calcium, supplying insulin, supplying vitamins, this is also a similar action. Ну, поддержание как бы организма кальцием, витаминами и прочими вещами, это то же самое, как поддержка кошелька деньгами. Because you should restore, you should try to restore the natural functioning by observing what is happening, where you have to rectify, then make the body automatically absorb and make a normal function. That is what you have to do. Ну, на самом деле вы должны привести организм в нормальное функционирование, определиться, на каком уровне находится причина, и как бы с помощью этого приложить все усилия для того, чтобы тело нормально функционировало. So that is what is to be properly understood. Это то, что вы должны правильно понять. So cure cannot be possible if you directly deal with the symptoms, considering them as diseases. Излечение невозможно, пока вы эти симптомы рассматриваете как болезни. Homeopathy explains that the vital force Гомеопатия объясняет, что витальная сила it makes a secondary action. Значит, она производит Вторичное действие. Secondary action, which you call also reaction. Вторичное действие, которое мы также называем реакцией. That means when any factor causes a blockage or a disturbance, Это означает, что в тот момент, когда какой-либо фактор вызывает какую-то блокировку или нарушение, that disturbance is called the primary action. значит, само это нарушение называется первичным действием. And whenever there is a primary action produced by any factors, И когда, значит, первичное действие производится каким-либо фактором, then the vital force starts to make its secondary action. тогда витальная сила начинает производить вторичное действие. Because it makes an effort to eliminate or neutralize this primary action of this. Поскольку она, витальная сила, значит, старается нейтрализовать первичное действие. And in this process of secondary action, И в процессе вторичного действия it produces